माइक्रो फिल्टरेशन प्लांट। प्रतिदिन 6 लाख लीटर चीज वे प्रोसेस करने की क्षमता से सुसज्ज इस प्लांट से प्रतिदिन 4000 किलोग्राम फैट फ्री वे प्रोटीन पाउडर बनाया जाता है। ये प्लांट पहले अनुपयोगी समझे जाने वाले वे से भी आय सृजित करता है। ये केवल पाउडर नहीं बल्कि मांसपेशियों की मरम्मत और समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वे प्रोटीन की विश्वसनीय आपूर्ति है। इस प्लांट से हाई प्रोटीन छाछ, लस्सी और शेक जैसे रेडी टू ड्रिंक उत्पाद बनाए जा रहे हैं। गुणवत्ता और पोषण का संचार करते हुए इस अत्याधुनिक प्लांट का आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से लोकार्पण किया गया। कैसा हो कि प्राकृतिक जैविक संसाधन ही स्वच्छ ईंधन का विश्वसनीय विकल्प बन जाए। बनास डेयरी बनासकांठा की हरित ऊर्जा की कहानी में जोड़ने जा रही है एक नया अध्याय। बनास सुजुकी बायोगैस प्लांट आगथला लाखनी। ये विशाल प्लांट प्रतिदिन 1 लाख किलो ताजा गोबर प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। ये 30 किलोमीटर के दायरे में 20 से 25 गांवों के लगभग 500 से अधिक पशुपालकों को 1 रुपए प्रति किलो की दर पर गोबर खरीदकर आत्मनिर्भर बना रहा है। अत्याधुनिक बीपीएसए तकनीक से यहां प्रतिदिन 1.8 से 2 मीट्रिक टन प्रीमियम ग्रेड बायो सीएनजी और लगभग 100 मीट्रिक टन भूमि अमृत जैविक खाद बनती है। ये हर वर्ष 6750 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 5867.8 लाख रुपए की लागत से स्थापित इस प्लांट का आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कर कमलों से शुभारंभ किया गया। खूब धन्यवाद सर इन नई परियोजनाओं का लोकार्पण करने। वर्तमान युग के चाणक्य, अ मैन हु श्योरली बिलीव्स इन सीधी बात सीधा वार, अ पर्सन हु ऑलवेज हैज अ लाउडर कमबैक, एक प्रचंड वापसी, दृढ़ निश्चयी और गहन राजनीतिक दूरदर्शिता, ऐसे हमारे भारत माँ के लाल हनुमान जी और रामदूत हनुमान जी का मतलब जो अकेले घुस के मारते हैं। भारत सरकार के प्रथम सहकारिता मंत्रालय के माननीय मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब को प्रासंगोचित उद्बोधन एवं बनास को वैश्विक बनास बनाने का मार्गदर्शन देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। મારી સાથે ભારત માતાનો જયકારો લગાવીશું। સૌ બહેનોને મારી વિશેષ વિનંતી છે કે તમારો અવાજ આજે મોદી સાહેબ સુધી પહોંચવો જોઈએ કે બનાસકાંઠાની બહેનો ભારત માતા કી જય બોલે। સૌ લોકો મારી સાથે બંને હાથ ઉઠાવે, જરા ઉઠાવો બંને હાથ। બનાસકાંઠાને સમૃદ્ધ કરવાના સંકલ્પની મુઠ્ઠી ભીંચી પ્રચંડ અવાજથી બોલીએ, ભારત માતા की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित गुजरात विधानसभाना अध्यक्ष, बनास जिल्ला डेरीना प्रमुख અને મારા મિત્ર श्री शंकर भाई चौधरी साहेब, सहकारिता मंत्रालय में हमारा साथी श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, श्री मुरलीधर माहौल जी, राज्य सरकारना सहकार और कृषि विभागना मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी, श्री ऋषिकेश भाई पटेल, ऊर्जा और पेट्रो रसायन मंत्री गुजरात सरकार, प्रवीण भाई मारी, वन और पर्यावरण विभागना राज्य कक्षाना मंत्री
શ્રી સ્વરૂપજી ઠાકોર, ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગના મંત્રી, સુઝુકી R&D સેન્ટરથી આવેલા બંને એમના ડાયરેક્ટરશ્રીઓ, શ્રી શિવમંગલ તોમરજી, મોહિતે પાટીલ ધૈર્યશીલજી, બહેન પૂનમબેન માડમજી, ભરતસિંહજી ડાભી, શ્રી ભૂમારે સંદીપન રાવ, શ્રી નરેશ બંસલજી, શ્રી લહેરસિંહ સિરોયાજી, ભારત સરકારના સહકાર સચિવ આશીષ કુમાર ભૂટાનીજી, શ્રી પરબતભાઈ પટેલ, બનાસકાંઠાના આપણા ભૂતપૂર્વ સંસદ સભ્ય શ્રી દિનેશભાઈ અનાવાડિયા, કેસી પટેલ, શિવજીભાઈ ઢોળકિયા, અશોકભાઈ ચૌધરી, મહેસાણા જિલ્લા ડેરી અને અમૂલના ચેરમેન હરિભાઈ ચૌધરી, આપણા પૂર્વ સંસદ સભ્ય અને આજે બનાસકાંઠાની આ વીર ભૂમિ પર મારી સામે ઉપસ્થિત, જેમને ગલબા કાકાની પહેલ પર બનાસકાંઠો બદલી નાખ્યો એવી મારી બનાસકાંઠાની સૌ બહેનો, માતાઓ અને મારા ખેડૂત મિત્રોને મારા રામ રામ પ્રણામ. આજે બનાસ ડેરીની કેટલીય નવી શરૂઆતોનું ભૂમિપૂજન અને લોકાર્પણ અહીંયા આજે મને કરવાનો મોકો મળ્યો. બનાસકાંઠાની અંદર ગલબાભાઈએ જે યાત્રા શરૂ કરી એ યાત્રા ધીરે 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 વધતા વધતા 400 રૂપિયાનું દૂધ ભરાતું એમાંથી 24,000 કરોડના વેપાર સુધી પહોંચી છે. 24,000 કરોડના. અને અહીંયા બહેનો બેઠી છે. હું દેશભરમાં જ્યાં જઉં છું ત્યાં કહું છું કે ગુજરાતની બહેનોએ ગુજરાતના ગામડાને સમૃદ્ધ કરવાનું કામ મારી ગુજરાતની માતાઓ બહેનોએ કર્યું છે. એમને આગળ વધારવું. અહીંયા બેઠેલા સૌ કિસાન ભાઈઓ બહેનો, ખેડૂત ભાઈઓ બહેનો અને વિશેષ કરી સહકારી આગેવાનો, ગામની દૂધ મંડળીના ચેરમેન, બનાસના ડિરેક્ટરો, ખરેખર તમને બધાને ખબર નથી કે તમે કેવો ચમત્કાર સર્જ્યો. 24,000 કરોડની એક કંપની ઊભી કરવી હોય તો કોર્પોરેટને પણ પરસેવા છૂટી જાય. મારી બનાસની બહેનો અને મારા ખેડૂતોએ જોતામાં 24,000 કરોડની કંપની ઊભી કરી. આજે હું મારી સાથે દેશની સંસદના બંને સદન, લોકસભા અને રાજ્યસભા, એના પ્રતિનિધિઓને લઈને આવ્યો છું. 2 દિવસથી એ લોકો અહીંયા છે અને જાન્યુઆરીમાં દેશભરની બધી ડેરીના 250 ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર આવવાના છે. તમારો પરાક્રમ જોવા માટે, તમારો ચમત્કાર જોવા માટે કે બનાસકાંઠાએ શું કર્યું છે. મિત્રો, 85, 86, 87 ના દુકાળમાં હું એક કાર્યકર્તા તરીકે અહીં આવતો હતો. લૂ વાય, ગરમ લાય, પવન અને માણસને શરીરનું બધું પાણી વરાળ બનીને ઉડી જાય એવું વાતાવરણ હતું. ખેડૂતો મળતા પૂછતા, અમે જૂના ચંપલ અને સુખડી વેચવા જતા. જ્યાં સરકારી કામ ચાલતું, ત્યાં ચોકડીઓ પાડવાનું કામ ચાલતું, ત્યાં અને પૂછતા કેટલી ખેતી થાય. આકાશી ખેતી એક
ઇતિહાસ બનાવો. પરંતુ મેં 2 યુનિવર્સિટીઓને કામ સોંપ્યું છે. બનાસકાંઠા અને મહેસાણાની અંદર જળ સંચય અને જળના માધ્યમથી, પાણીના માધ્યમથી જે સમૃદ્ધિ આવી, જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું, એનો ઇતિહાસ લખવાનું કામ 5 જુવાનિયાઓ કરે છે. અને મને વિશ્વાસ છે બનાસકાંઠાનો આ પરિશ્રમ પૂરા દેશ માટે પ્રેરણા સ્ત્રોત બની સુવર્ણ અક્ષરથી ગ્રામીણ વિકાસના ઇતિહાસમાં નોંધાશે મિત્રો. અને મિત્રો, આ તમે જે પરાક્રમ કર્યું છે એ પરાક્રમ, એમાં સૌથી મોટી સંતોષની વાત છે કે કામ બહેનોએ કર્યું. 24,000 કરોડના વેપારમાં દૂધ ભરવાનું બધો મહેનત, બધું કામ મારી બનાસકાંઠાની માતાઓ, બહેનો અને દીકરીઓએ કર્યું છે. અને એ દુનિયાભરની મહિલા સશક્તિકરણની વાતો કરવાની બધી એનજીઓ માટે સૌથી મોટું ઉદાહરણ છે. કોઈ આંદોલન કર્યા વગર માતાઓ બહેનોના ખાતામાં પૈસા પહોંચે, દર અઠવાડિયે એમનો દૂધનો રૂપિયો પહોંચે, એવી વ્યવસ્થા ઊભી થઈ છે. મિત્રો, આજે બનાસ ડેરી એશિયાની સૌથી મોટી દૂધ ઉત્પાદન કરવાની ડેરી બની છે. એમાં ગલબા કાકાનો બહુ મોટો સિંહ ફાળો છે. ગલબા કાકા એક એવું વ્યક્તિત્વ જેના હૈયે કેવળ ને કેવળ ખેડૂતોનું હિત હતું. 1966માં વડગામ અને પાલનપુર 2 તાલુકાની 8 ગામની ડેરીઓ, 8 જ ગામની મંડળીઓથી આ ચાલુ થયેલી યાત્રા આ 24,000 કરોડના ટર્નઓવર સુધી પહોંચી છે. ગલબાભાઈએ જે પરંપરા નાખી એનો મૂળ મંત્ર તો અમારી જોડે રૂપિયા ઓછા છે, રૂપિયા થોડા છે, પણ અમે જણ વધાર છે. વધાર લોકોના થોડા થોડા રૂપિયા ભેગા કરી મોટું કામ કરવાનો વિચાર ગલબા કાકાએ જે મૂક્યો, આજ એ ખૂબ મોટું વટવૃક્ષ બની દેશ અને દુનિયાભરના સહકારી આંદોલનને પ્રેરણા આપવાનું કામ કરી રહ્યું છે. મિત્રો, આજ હું અહીંયા આવ્યો છું ત્યારે આજ બાબા સાહેબ આંબેડકરનો સ્મૃતિ દિવસ છે. આજ બાબા સાહેબ આંબેડકરે જે બંધારણ દેશને આપ્યું એના આધાર પર દલિત, ગરીબ, આદિવાસી, પછાત વર્ગના લોકો બધા જ સન્માનપૂર્વક જીવન જીવી શકે એવી વ્યવસ્થા થઈ. આજે હું બાબા સાહેબને પણ હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માંગુ છું. મિત્રો, આજે ગુજરાતમાં સરદાર સાહેબના સન્માનમાં એમની 150મી જયંતિ છે. સરદાર સાહેબના સન્માનમાં એક પદયાત્રા ચાલે છે, એનો સમારોહ પણ આજે થવાનો છે. આ ખેડૂતો અને સહકારિતા એનો મૂળ વિચાર સરદાર સાહેબનો હતો, જેને ગુજરાતે સ્વીકારી આજ એક મોટું વટવૃક્ષ બનાવ્યું છે. મિત્રો, આજે અહીંયા સીએનજી પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન થયું, મિલ્ક પાવડરના પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન થયું, આધુનિક પ્રોટીનના પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન થયું, હાઈટેક ઓટોમેટિક પનીર પ્લાન્ટનું પણ ઉદ્ઘાટન થયું. અને બનાસ ડેરીએ જેટલા પણ સર્ક્યુલર ઇકોનોમીના પ્રયોગો કર્યા છે એને સંકલન કરવાનું કામ પણ આજે સાંજે અમારી સંસદ સભ્યોની મીટિંગમાં થશે. અત્યાર સુધી ગુજરાતની ડેરીઓ અમૂલના નેજા હેઠળ દૂધ ભેગું કરવું, દૂધની પ્રોડક્ટ વેચવી અને નફો આવે એ બધો બહેનોના ખાતામાં, ખેડૂતોના ખાતામાં જમા કરવું. એમાં દુનિયામાં, દેશમાં આપણે સૌથી આગળ રહ્યા છે. પરંતુ સમય આવી ગયો છે કે ડેરી વ્યવસ્થાની
આખી સર્ક્યુલર ઇકોનોમી, ચક્રીય અર્થવ્યવસ્થા ઘડવાની. ગાયનું ગોબર, ગાયનું ને ભેંસનું છાણ 1 ગ્રામ પણ બગડે નહીં. એમાંથી ખાતરે બને, એમાંથી ગેસે બને અને એના પૈસાએ પાછા તમારા ત્યાં આવે. દુનિયામાં અનેક પ્રોડક્ટો એવી છે જે હજી ભારતમાં નથી બનતી. હું આજ અમૂલના ચેરમેન અને શંકરભાઈને, અશોકભાઈ ચૌધરીને શંકરભાઈને લિસ્ટ આપીને જવાનું છું કે આટલી વસ્તુઓ પર ઉત્પાદન આપણે વધારવું પડે, એમાં ભાવ વધારે મળે છે અને દુનિયામાં એનું બજાર પણ છે. અગર આપણે સાદું દહીં, ઘી, પનીર બનાવવાની જગ્યાએ આ વસ્તુઓ બનાવીએ તો આપણા ખેડૂતોને એમાંથી વધારે રૂપિયા. આપણે આમાંથી ડેરીની સાથે સાથે જ બાયોગેસ બનાવવાની શરૂઆત, સીએનજી બનાવવાની શરૂઆત, શંકરભાઈએ કહ્યું એ રીતે ગૌ માતા અને પશુધનની અકાળે હત્યા ના થાય, વધ કર્યા વગર કુદરતી મૃત્યુ જે પશુ પામે એના ચામડાનું પ્રોસેસિંગ, આ બધી જ વસ્તુઓની શરૂઆત આપણે આવનારા દિવસોની અંદર કરવાના છે. અને હવે આખી ભારતની કોઓપરેટિવ ડેરીઓ દાણ પણ બજારમાંથી નહીં ખરીદે, એ પણ કોઓપરેટિવ લેવલે જ બનાશે અને દાણ બનાવવાથી જે નફો થાય એ પણ મારી બહેનોના એકાઉન્ટમાં જોડે, દૂધના જોડે જ તમારા એકાઉન્ટમાં પાછો આવશે. આ પ્રકારની આખી વ્યવસ્થા, એના માટેની ટેકનોલોજી અને એના માટેનું ફાઇનાન્સની વ્યવસ્થા ભારત સરકારે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં કરી છે. 3 કોઓપરેટિવ ખેડૂતો માટે બનાવી, બીજની ખેતી કરવાની, ઓર્ગેનિક ઉત્પાદનોના માર્કેટિંગની અને દુનિયામાં ખેતીનો માલ સામાન એક્સપોર્ટ કરવાની. અને 3 કોઓપરેટિવ આપણે ડેરી ક્ષેત્રમાં પણ જે રાષ્ટ્રીય સ્તર પર બનાવી છે. આ 6 કોઓપરેટિવ થઈ સમગ્ર ખેતીનું કામ, પશુપાલનનું કામ, ચાહે ચીજ બનાવવાનું હોય, દૂધ વેચવાનું હોય, વે પ્રોટીન બનાવવાનું હોય, ડેરી વ્હાઇટનર બનાવવાનું હોય, ખોવા એટલે માવો બનાવવાનો હોય, આઈસ્ક્રીમ બનાવવાનો હોય, બેબી ફૂડ બનાવવાનું હોય, તેલનું પેકેજિંગ કરવાનું હોય, લોટ બનાવવાનો હોય, મધ બનાવવાનું હોય, કોલ્ડ સ્ટોરેજ બનાવવાનું હોય, બટેકાની ચિપ્સ બનાવવાની હોય, એના બીજ બનાવવાના હોય કે પશુના આહારનું ઉત્પાદન કરવાનું હોય. આ બધી જ વસ્તુ ડેરીની ઇકોનોમીની અંદર એના નફાને વાળી એ પશુપાલકના ખાતામાં જાય એ માટેની જડબે સલાક વ્યવસ્થા કરવાનો ભારત સરકારનો પ્લાન છે. અને હું આજે બનાસ જિલ્લાના આટલા બધા પશુપાલક ભાઈઓ બહેનોને વિશ્વાસ આપીને જાઉં છું કે 5 વર્ષની અંદર દૂધના વધારે ઉત્પાદનથી તમારો નફો વધે એ જુદો. અત્યારે જેટલું દૂધ છે એટલા દૂધમાં 5 વર્ષની અંદર 20% વધુ તમારી આવક આ સર્ક્યુલર ઇકોનોમીથી, ચક્રીય વ્યવસ્થાથી વધે એ પ્રકારનું ડિટેલ પ્લાનિંગ અમે કર્યું છે. અને આજે એ આપણા સૌના માટે, મારા માટે પણ, કારણ કે હું ગુજરાતનો છું, આપણા સૌના માટે સૌભાગ્યની વાત છે કે ડિટેલ પ્લાનિંગનું મૂળ બનાસ ડેરીના હેડક્વાર્ટરમાં નંખાવાનું છે. ત્યાં આગળ જ મીટિંગ છે અને અહીંયા જે નિર્ણયો થશે એ બનાસકાંઠાની જેમ આખા દેશના પશુપાલકો અને ખેડૂતોની આવક વધારવાનું કામ થશે એનો મને વિશ્વાસ છે. મિત્રો, આપણે દરેક ગામની ડેરીને માઇક્રો એટીએમ પણ આપ્યું છે. એનાથી પણ
શોષણ અટક્યું છે અને આવનારા દિવસોમાં એનાથી ફાઇનાન્સની પણ વ્યવસ્થા આપણે કરવાના છે. મોદી સાહેબે શ્વેત ક્રાંતિ 2માં અનેક મોટા લક્ષ્યો આપણા માટે નક્કી કર્યા છે. મને વિશ્વાસ છે કે રાષ્ટ્રીય ગોકુલ મિશન, એનિમલ હસબન્ડરી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ, પુનર્ગઠિત રાષ્ટ્રીય ડેરી વિકાસ કાર્યક્રમ અને રાષ્ટ્રીય પશુ રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ, આ ચારેયની સાથે આપણે શ્વેત ક્રાંતિ 2ને સફળ બનાવીશું. આજે ફરી એકવાર આટલી મોટી સંખ્યામાં તમે સૌ આવ્યા છો. આપણા મૂળ જેમને નાખ્યા એ ગલબા કાકાને 2 હાથ જોડી પ્રણામ કરી ફરી એકવાર સૌના વતીથી ખૂબ ખૂબ શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું. અને બનાસ ડેરીએ જે ચીલો ચાતર્યો છે એ ખાલી બનાસકાંઠા નહીં, દેશભરના અનેક પશુપાલકો માટે, કરોડો પશુપાલક માટે સમૃદ્ધિ લાવવાનું કારણ બનશે. એનો સમગ્ર યશ મારી સામે હજારોની સંખ્યામાં બેઠેલી મારી માતાઓ, બહેનો, દીકરીઓનો જાય છે. તમારા સૌના ચરણોમાં મારા પ્રણામ. રામ રામ, નમસ્કાર. खूब धन्यवाद सर. अब बनास डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान संग्राम चौधरी जी को आभार प्रवचन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ. मारा वाला सौ बनास वासी डेरीना दूध उत्पादक भाईओ तथा बहनों, આજનો કાર્યક્રમ એક વિશિષ્ટ કાર્યક્રમ છે અને એક નવા યુગની શરૂઆત છે. આપણે તો મોસાળમાં મા પીરસવા જેવું થયું છે. હું આપણા અધ્યક્ષ શ્રી ગુજરાત વિધાનસભા ચેરમેન બનાસ ડેરી શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી તથા બનાસ ડેરીના નિયામક મંડળ વતી આ ઐતિહાસિક અવસર ઉપર ઉપસ્થિત તમામ મહાનુભાવોનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. સૌપ્રથમ અમે સહકારિતા આંદોલનના અમારા પ્રેરણા સ્ત્રોત માનનીય કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી શ્રી અમિત શાહ સાહેબના હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. આપના માર્ગદર્શન હેઠળ સહકારથી સમૃદ્ધિનું સપનું સાકાર થઈ રહ્યું છે. હું આપનો વિશેષ આભાર વ્યક્ત કરવા માગું છું, કારણ કે આપે બનાસ ડેરીને સંસદીય સલાહકાર સમિતિની બેઠક માટે પસંદ કરી એ અમારા માટે સન્માન અને ગૌરવની વાત છે. આપ ખાસ કરીને આભારી છીએ કે આપે આ મહત્વપૂર્ણ સમારોહમાં માર્ગદર્શન આપ્યું અને સમય કાઢ્યો. હું માનનીય સહકાર મંત્રી શ્રી ભારત સરકાર શ્રી મુરલીધર માહોલજી, શ્રી કૃપાલ ગુર્જરજી ને કોટી કોટી ધન્યવાદ કરું છું. અને આ આપણા ગુજરાત રાજ્યના મંત્રીશ્રીઓ નો પણ આપણા બનાસકાંઠાના સૌ દૂધ ઉત્પાદકો વતી અને અમારા નિયામક મંડળ વતી આભાર વ્યક્ત કરું છું. ગુજરાત કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટર્સના ફેડરેશન શ્રી અશોકભાઈનો, અન્ય દૂધ સંઘોમાંથી પધારેલ સૌ ડિરેક્ટરશ્રીઓ અને ચેરમેનશ્રીઓ તથા મીડિયાના મિત્રો અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, જેમણે આ મહત્વપૂર્ણ આયોજનનું વ્યાપક કવરેજ કર્યું છે. માનનીય મંત્રીશ્રી અને સંસદ સભ્યોની પૂરી ટીમ, કન્સલ્ટેટિવ કમિટીના સૌ સદસ્યોનો પણ વિસ્તૃત બનાસ ડેરીના દરેક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ લઈને મુલાકાત લેવા બદલ એમનો આભાર માનું છું. અહીં આવવાથી આપણા પશુપાલકો માટે પશુપાલકો કરેલા કામને એક મોટા મંચ સુધી પહોંચાડવાની તક મળી છે. હું સુઝુકી મોટર કોર્પોરેશનના પ્રતિનિધિ મંડળ શ્રી કોઈચી સુઝુકી તથા શ્રી કેનિચીરો ટોયોફુકોનો પણ આભાર માનું છું, જેમણે આપણી સાથે સહયોગ કર્યો છે. આમ આપણો વધારે સમય ન લેતા અહીંયા જે ઉપસ્થિત છે તે દરેક મહાનુભાવો, મહેમાનોનો 2 હાથ જોડી બનાસ વતીથી, અમારા નિયામક મંડળ વતી, બનાસ ડેરી વતીથી ખૂબ ખૂબ આભાર માની મારી વાત પૂરી કરું છું. ધન્યવાદ. જય હિન્દ, જય સરકાર, જય ભારત માતા કી.